ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടേക്ക് വൺ ട്രാവൽ. നമ്മളിന്ന് തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈവനിങ് 6:45 പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 4:45 തിരുനെൽവേലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഏതൊരു ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് തിരുച്ചെന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അതല്ല എങ്കിൽ ബസ് മാർഗം പോവാം. നമ്മൾ ബസ്സിനാണ് പോയിരുന്നത്. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഒരു 7:30 ആ ഒരു ടൈമിനാണ്. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ബസ് കിട്ടും ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്. ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് തിരുച്ചെന്തൂരിലേക്ക് ബസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 50 രൂപയാണ് പെർ പേഴ്സൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്കൊരു ഓട്ടോ മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ അവൈലബിൾ ആണ് അമ്പലത്തിനടുത്തേക്ക്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ദൂരം. இப்போ நீங்கள் இப்போ வீடியோ எடுத்தீங்க, இந்த வீடியோ விநாயகர்குள்ள வீடியோ பார்த்தீங்க. இவர் வந்து தூண்டுகை விநாயகர். இவர் தூண்டுனாதான் நம்ம முருகரை கேட்பார். அதாவது வந்து என்னப்பா அவன் பக்தர் வந்து என்ன வந்து கேட்டிருக்காங்களே, அதாவது ஏன்டா வந்து தொட்டி கட்டி இவ்வளோ தொட்டிலும் நீங்கள் கேட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நிறைய இருக்காங்க, உடனே நிறைவேற்றி கொடு. இவரு பள்ளி அறைக்கு அப்புறம் இவரும் சொல்லுவார். இவர் தான் தூண்டுகை விநாயகர். தூண்டுனாதான் அவரு கேட்பாரு. ஆமா, அதாவது எனக்கு வந்து இன்னைக்கு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கு, ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை குடும்பம் இருக்கான்னு சொல்லி வந்து கேட்கறது உண்டு. அவங்களுக்கு மஞ்சள் கயிறு வச்சு கட்டினா இங்கே கல்யாணம் முடியும். இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. முடிஞ்சது திருப்பி வந்து மாலை வாங்கி போட்டு போயிருக்காங்க. விநாயகர் வந்து மாலை வாங்கி போடணும், கண்டிப்பா மாலை வாங்கி போட்டு போயிருக்காங்க. ஓகே, அப்ப முதல்ல வந்து இந்த கோவில் தொழுதுதான் இவர் தான். இதுக்கு அப்புறம் தான் அவரே. அப்படியா? விநாயகர் கோவில் இது. விநாயகர் கோவில் சாதா விநாயகர் இல்ல. இவர் வந்து போகும்போது கும்பிடலாம், வரும்போது கும்பிடலாம். சில கோயில் வந்து விநாயகர் சூடம் கும்பிட்டு தான் கும்பிடணுமாங்க. இவர் வந்து போகும்போது கும்பிடலாம். தூண்டுகை விநாயகர். தூண்டுகை இவர் தூண்டுனாதான் முருகரே கேட்பார், எம்பெருமானே கேட்பார். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த அரச மரத்தை வந்து மத்தியானத்துக்குள்ள 1 மணிக்குள்ள சுத்தணும். இந்த அரச மரத்தை சுத்தும் போது நம்மளோட கற்பு, அதாவது பெண்ணோட கற்பு வந்து கொஞ்சம் விரிசல் வரும். அதுக்கு தான் இதோட ஐதீகமே அதான். இதை சுத்தினாலே குழந்தை பாக்கியம் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படியா? எத்தனை வாட்டி? ஒரு வாட்டி சுத்தினாலும் சரி, எம்பெருமானேன்னு சொல்லி சுத்தினாலே குழந்தையோட கற்போட நம்மளது இருக்கும். இருந்து வந்திருக்காங்க. ஓகே, எத்தனை மணிக்கு முன்னாடி? 1 மணிக்கு முன்னாடி. 1 மணி, மத்தியானம் 1 மணிக்கு முன்னாடி வந்து கும்பிடணும். கும்பிட்டு சுத்தணும். சரிங்க, ஓகே. அதாவது உங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்க சுத்தணும் இல்ல, உங்களோட ஃப்ரெண்டு, உங்களோட அம்மா அப்பா, நீங்க யாருக்குனாலும் கும்பிடலாம். வேண்டுதல் வச்சாலே நடக்கும். குழந்தை பிறந்தா நான் திருப்பி வந்து ஏதாவது செய்யணுமா? அவங்களுக்கு அதேதான். இதே தொட்டில் ஒண்ணு, ஒரு மாலை ஒண்ணு வாங்கி போடணும். தொட்டில கட்டி வேற ஒரு மாலை போடணுமா? எனக்கு இப்ப ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கு. இல்ல, எனக்கு ஃப்ரெண்டுக்காக நான் வேண்டிக்கிறேன். கேட்டா வேண்டிக்கலாம். ஓகே, வேண்டி கட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்கள அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தப்பறம் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு தொட்டில் வந்து கட்டிடலாம். எனக்கு முருகா நீ வேண்ட வரைக்கும் கிடைச்சது அப்படின்னு. இப்ப வர அடுத்த சூரசம்காரம் வருது. சூரசம்காரத்துல அதுதான் சஷ்டி விரதம். இந்த சஷ்டி விரதம் தீபாவளி முடிஞ்சு மறுநாள் நமக்கு தொடங்கும். இந்த வருஷம் மறுநாள் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் தொடங்குது. நீங்க வந்து தொடங்கினியோ இந்த இதில் விரதம் இருந்தா எப்பேற்பட்ட கர்ப்பிணியும் நம்ம குழந்தை பாக்கியத்தோடு இருக்கும். எவ்வளவு பெரிய டாக்டர் இல்லைனாலும் சரி நம்ம குழந்தை இருக்கும். உங்க பேரு? பிரபாகரன். இந்த ஊரா? 30 வருஷமா 36 வருஷமா கடை வச்சிருக்கேன். அப்படியா? இதுதான் பிரபாகர் அண்ணாவோட கடை.
யார் வந்தாலும் இங்க வாங்க, எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. நூலு எல்லாமே இருக்காங்க. இது பக்கம்தான் இதே இருக்கு. தூண்டுகை விநாயகர் டெம்பிள். അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരുച്ചെന്തൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ വക റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു 15 to 20 ഡേയ്സ് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോർമലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. തിരുച്ചെന്തൂർ ടെമ്പിൾ അക്കോമഡേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തമിഴ്നാട് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് റൂംസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 1500 ആണ് 2 പേർക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 3 പേരിലുണ്ട് 1650 ആയി. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ റൂമാണ്, ബിഗ് റൂമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങുകൾ, താമസിക്കാനുള്ള റൂമുകളും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഗോപുരങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചിൽ കുളിക്കാൻ വന്നതാണ്. ആദ്യം ബീച്ചിൽ കുളിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷേത്രദർശനത്തിലേക്ക് ദർശനം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഇവിടെയായിട്ടാണ് ബീച്ചുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ വിശാലമായൊരു ബീച്ചാണ്. ഈ കാണുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്പലമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങിയ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെയും ദർശനം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ബീച്ചിൽ കുളിച്ചു. അതിനുശേഷം ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നാഴിക്കിണർ തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അമ്പല ദർശനം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ശേഷം നാഴിക്കിണർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂം. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു റൂമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1500 ആണ് 2 പേർക്ക്. നമ്മൾ 3 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് 1650. നല്ല റൂമാണ്. ഈ ബീച്ചിന് അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാം. ഇവിടെയാണ് ബീച്ചുള്ളത്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം വന്നിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും എല്ലാ റൂമാണ്. ഇതെല്ലാം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂമുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് റൂമുകൾ വേറെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
രാവിലെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ മയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 4 മണിയായി. ഈ മരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രാജഗോപുരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മരമാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മയിലുകളെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ആനയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കണം പായ. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അന്നപ്രസാദ ക്യൂ. നമുക്കിനി അന്നപ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കാം. പായസം ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ പായസം? പരിപ്പ് പായസമാണ്. ഈ രാജഗോപുരത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് 100 റുപ്പീസിന് ദർശനിക്കൂ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രീ ദർശനിക്കൂ ആണ്. നമുക്ക് ഫോൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. சொல்லாதீங்க, யோகம் வருது. இங்கே படுக்கிறது ஒரு நல்ல சேரி சொல்கிறாரு. ஒரு யோகம் நடக்கும். ரொம்ப நல்ல சேரி வரும். തൊഴുതിറങ്ങി. ഇന്ന് തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്രീ ദർശനത്തിൽ തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ലപോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ രാജഗോപുരം. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് കടൽ. ദർശനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർശനത്തിന് മുമ്പ് ബീച്ചിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ദർശനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ബീച്ചിലൊക്കെ കുളിച്ച് നല്ല ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി. ഒരുപാട് സന്തോഷം. തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ബാലമുരുകനാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ബാലമുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. ഹരോഹര ഹരോഹര ഹരോഹര. ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റിലാണ് കേട്ടോ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ തങ്കത്തേര് കാണാൻ ബാക്കിൽ നല്ല ദർശനം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ തങ്കത്തേര് തൊഴിലാണ്. എവിടെ ഒരു വഴിയില് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കേ.
പീലി വിടർത്തി ആടാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് മയിലും പീലി വിടർത്തി ആടുന്നതും എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ. മയിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാൻസ് കളിക്കുക. ഇതാ മെയിലായതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ അത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഉദയം കോഫി കോർണർ. ഇത് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു കോഫി ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അകത്ത് കയറി നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് എടുത്തു. ഇവിടെ കോഫിയാണ് സ്പെഷ്യൽ. കോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടീ ഉണ്ടാവില്ല. അണ്ണാ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്ത് ഇവിടെ വെറുതെ നിന്ന് കുടിക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ പറയുന്നത് പരിപ്പ് വടയും ആണ്. ഇത് പേരെന്നാ? കാരവടയും പരിപ്പ് വടയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. ആ അണ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടേബിളിലെ ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ കപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഷോപ്പിൽ എന്തുമാത്രം ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ടമ്മേ കോഫി? നല്ലതാണോ? കോഫി വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പോടെ kape kawal na. Kape dito na. Ganda. രാജഗോപുരത്തുനിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്.